नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कळश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चाले छे। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आपणे कळश 226 कर्यो छे। कळश 226 नी पहेला 49 भंगनी समज आपणे लीधी। 49 भंग ए रीते लेवामां आव्या के कृत कारित अनुमोदना एटले करवुं कराववुं अने अनुमोदवुं अने मन वचन अने काया। तो एमां 3 नी सामे 3 मूकीने 33 नोंध, पछी 3 नी सामे 2 मूकी अने 32 नोंध, 3 नी सामे 1 मूकी अने 31 नोंध, ते पछी 2 नी सामे 3 मूकी अने 23, 2 नी सामे 2 मूकी अने 22 नोंध, अने 2 नी सामे 1 मूकी अने 21 नोंध, अने 1 नी सामे 3 मूकी अने 13, 1 नी सामे 2 मूकी अने 12, અને 1 ની સામે 1 મૂકી અને 11 એમ આપણે કુલ 49 ભંગ સમજ્યા। એ પછીથી કળશ 226 લીધો। કળશ 226 ના અર્થમાં કુંકુંદાચાર્ય ભગવાને એમ કહ્યું કે મોહથી એટલે કે અજ્ઞાનથી કર્મ કર્યા તે બધા જ કર્મ સમસ્ત કર્મને प्रतिक्रमीने हूँ सर्व कर्मोथी रहित थईने निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्माथी ज पोताथी ज निरंतर वर्तु छूं एम ज्ञानी अनुभव करे छे। अने एना भावार्थ में पंडितजीए समझाव्युं के आ 49 भंगपूर्वक भूतकाल में करेल कर्म ने मिथ्या करनारू प्रतिक्रमण छे एवं प्रतिक्रमण करीने ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन थई जाय छे। एटले के ए निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा नो अनुभव करे छे अने एनी आ विधि बतावी, एनु आ विधान छे। अने साथे मिथ्या शा माटे कहेवामां आव्युं तो मिथ्या कहेवानुं प्रयोजन बताव्युं। एमां उदाहरण आप्युं के कोई व्यक्ति धन कमाई अने घरमां राखे अने ए धन प्रत्ये एने ममत्व होय अने ए वखते एने भोगवવાનો भाव पण रह्यो होय, पण पाछळथी एने ज्यारे समजाय के एना द्वारा कांई सुखनी प्राप्ति नथी एटले एनो अभिप्राय बदलाय तो ए धन प्रत्ये एने कांई रुचि नथी एटले एनुं ममत्व छोड़े छे। तो ए धन कमायुं ए न कमाया समान छे। ए धन भले पड्युं छे छतां पण हवे एनी एने कोई किंमत नथी एटले ए कमायुं के न कमायुं बधुं सरखुं ज छे एटले न कमाया समान छे। एम उदाहरण लई अने पंडितजीए समजाव्युं के एवी रीते जीवे पहेला कर्म बांध्यु एटले के एवा भाव कर्या अने त्यार पछीथी ज्यारे एने ए वात समजमां आवी के आ तो मने अहित रूप छे, मने हितनुं कारण नथी पण उलटुं ए तो अहितनुं कारण छे, त्यारे एवुं जाण्या पछीथी एना प्रत्ये ममत्व छोड्युं अने ममत्व छोड्युं एटले एना फळमां ए लीन न थयो, एना फळनी एने रुचि न थई, त्यारे ए भूतकाळमां जे कर्म
બાંધ્યું અથવા તો એ કર્મ કર્યું, જે વિભાવ ભાવ થયા, એ બાંધ્યું કે ન બાંધ્યું એ કોઈ ગણતરીમાં રહ્યું નહીં, એટલે એ નહીં બાંધ્યા સમાન મિથ્યા ઠર્યું. એ નહીં બાંધ્યા સમાન મિથ્યા જ થયું. તો કળશ 226 ની અંદર આ વાત આવી. આ રીતે પ્રતિક્રમણની વાત અહીંયા સમજાવવામાં આવી. એટલે આ રીતે પ્રતિક્રમણ કલ્પ અર્થાત પ્રતિક્રમણનો વિધિ અહીંયા સમાપ્ત થયો. હવે આ કળશ 226 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનના અંશ આપણે આજે લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો, પાના નંબર 115, કળશ 226 શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. અહીંયા કહે છે કે જે મેં મોહથી અર્થાત અજ્ઞાનથી ભૂતકાળમાં કર્મ કર્યા, તે સમસ્ત કર્મને પ્રતિક્રમીને હું નિષ્કર્મ અર્થાત સર્વ કર્મોથી રહિત ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ પોતાથી જ નિરંતર વર્તું છું એમ જ્ઞાની અનુભવ કરે છે. હવે આ વાતને વિસ્તારથી સમજાવતા ગુરુદેવ કહે છે, જુઓ, આ ચારિત્રનો અધિકાર છે. અહીંયા સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં અત્યારે ચારિત્રની વાત ચાલે છે. આપણે અગાઉની ગાથામાં એ સમજ્યા છીએ કે આ દ્રવ્ય ત્રિકાળ શુદ્ધ છે અને એ શુદ્ધ ભાવે પરિણમે છે. એ જ પ્રતિક્રમણ છે, એ જ આલોચના છે અને એ જ પ્રત્યાખ્યાન છે. એટલે દ્રવ્ય અપેક્ષાએ તો ભગવાન આત્મા પોતે જ પ્રતિક્રમણ, આલોચના અને પ્રત્યાખ્યાન છે. એવું જ એનું સ્વરૂપ છે. અને એવા સ્વરૂપે જ્યારે એ થઈ જાય છે તો એ પૂર્ણ ચારિત્રની દશા છે. પૂર્ણ ચારિત્રની દશા એ થઈ જાય છે ત્યારે એમ કહેવાય કે એ જ પોતે પ્રતિક્રમણ છે, પોતે જ પ્રત્યાખ્યાન છે અને પોતે જ આલોચના છે. પણ પૂર્ણ ચારિત્ર પ્રગટ થયા પછીથી પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના કે પ્રતિક્રમણની જરૂર જ રહેતી નથી. એટલે કહેવાય તો એ રીતે કે જ્યારે જીવ પોતે સમજે છે, સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે અને પોતાના સ્વરૂપને વિશે એ લીનતા કરતો આગળ વધે છે, ત્યારે એ પુરુષાર્થ દરમિયાન એને પ્રતિક્રમણ, આલોચના અને પ્રત્યાખ્યાનના ભાવ થાય છે. તો નિશ્ચયથી પ્રતિક્રમણ, આલોચના અને પ્રત્યાખ્યાન એ પોતાના સ્વરૂપને વિશે લીનતા છે, સ્થિરતા છે. અને પૂર્ણપણે સ્થિરતા થઈ જાય છે એટલે પછી બીજું કાંઈ બાકી રહેતું નથી. એ પૂર્ણ ચારિત્રની દશા છે. અને પૂર્ણ ચારિત્રની દશામાં હવે જીવને કાંઈ કરવા પણ હોતું નથી. પ્રતિક્રમણ, આલોચના કે પ્રત્યાખ્યાન કાંઈ બાકી રહેતું નથી. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે આ ચારિત્રનો અધિકાર છે. ચારિત્રના અધિકારમાં ચારિત્રની શરૂઆત સમ્યક દર્શન થયા પછીથી થાય. ચારિત્ર સમ્યક દર્શન પહેલા હોય નહીં. ચારિત્ર સમ્યક દર્શન વિના કદી હોતું નથી. સંકિતિને પણ જ્યાં સુધી પુણ્ય પાપનું પરિણમન છે ત્યાં સુધી ચારિત્ર નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યો છે, આત્મજ્ઞાન થયું છે, પોતે કોણ છે એનું ભાન થયું છે અને બીજા બધા પર પદાર્થોથી અને પરને લક્ષ્ય થતા ભાવોથી પોતે ભિન્ન જુદો ત્રિકાળ જ્ઞાયક છે એવું દ્રષ્ટિમાં રહે છે, એવું શ્રદ્ધાનમાં રહે છે અને એમ જ પરિણમન છે. તે છતાં પણ જ્યાં સુધી પૂર્ણ દશા થતી નથી ત્યાં સુધી સમકિતિને પણ
પુણ્ય પાપનું પરિણમન છે અને એવું પુણ્ય પાપનું પરિણમન થાય છે તો એને પણ રાગ કે દ્વેષ થાય છે. એની ભૂમિકા અનુસાર એને રાગ દ્વેષ થાય છે. પણ એ રાગ દ્વેષ છે તે પોતાના સ્વરૂપને વિશે અસ્થિરતા છે માટે થાય છે, એમ નથી કે એને એ મિથ્યાત્વને કારણે કે અજ્ઞાનવશ થાય. એટલે એવી દશા છે ત્યારે એવા જ્ઞાની પુરુષોને પણ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ હોય છે. નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ એટલે પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહેવું, એવું નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ એવા જ્ઞાની પુરુષોને હોય છે. પોતે વિકારી ભાવે થયો હતો, ત્યાંથી પાછો ફર્યો અને સ્વરૂપ તરફ વળ્યો, એટલે એ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ થયું. એ જ રીતે નિશ્ચય આલોચના છે અને નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન છે. પણ એક વખત એમાં સ્થિર થઈ જાય છે પછી હંમેશને માટે પોતાના સ્વરૂપમાં રહ્યા છે તો એ આત્મા પોતે જ નિશ્ચયથી પ્રતિક્રમણ, નિશ્ચયથી આલોચના અને નિશ્ચયથી પ્રત્યાખ્યાન છે. અહીંયા એ વાતને લીધી છે કે સમકીતીને પણ જ્યાં સુધી પુણ્ય પાપનું પરિણમન છે ત્યાં સુધી પૂર્ણપણે ચારિત્રની દશા પ્રગટ થઈ નથી. જ્યારે સ્વરૂપમાં છે ત્યારે એને નિશ્ચય ચારિત્ર છે અને જેને એવું નિશ્ચય ચારિત્ર છે અને પૂર્ણ દશા પ્રગટ નથી કરી ત્યારે વ્યવહાર ચારિત્ર, વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ, વ્યવહાર આલોચના, વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાન પણ હોય છે. એટલે એમાં ક્યાંય વિરોધાભાસ આવતો નથી. આજે 49 ભંગની વાત કરી એ તો બહારની વાત થઈ, એ તો વ્યવહારની વાત થઈ. તો કોઈને એમ પ્રશ્ન થાય કે એક તરફ તમે નિશ્ચય ચારિત્રની વાત કરો છો, નિશ્ચય પ્રતિક્રમણની વાત કરો છો અને બીજી તરફ પછી આવા 49 ભંગની વાત કરી, એ તો વિકલ્પ થયો અને એ તો વ્યવહાર ચારિત્રને લાગુ પડે એવી વાત છે. વાત તો બરાબર છે, પણ એ સમજવા પાછળનો આશય એવો છે કે જીવે કેટલા પ્રકારે વિભાવ ભાવ કર્યા. 49 ભંગ અને દરેક ભંગને લઈએ તો દરેક ભંગ દ્વારા એને અસંખ્ય પ્રકારે વિકારી ભાવ કર્યા. એ જ રીતે આલોચનાનો વિચાર કરીએ છીએ તો વર્તમાનને વિશે એ એક ભંગ દ્વારા અસંખ્ય પ્રકારે એ વિકારી ભાવમાં રાચી રહે અને એમ ભવિષ્ય માટે પણ હોય. એટલે ખ્યાલ આવે છે કે જીવ વિકારી ભાવે કેટલા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે. જીવ જ્યારથી છે ત્યારથી અત્યાર સુધી એને વિકાર સિવાય કાંઈ કર્યું નથી એ એને સમજાય છે. એટલે આવો વ્યવહાર એ જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. શું પ્રયોજન છે? તો કે એને એની ગંભીરતા સમજાય છે કે એ વિકારી ભાવે જ રહ્યો છે. અનાદિથી એને વિકાર સિવાય બીજું કાંઈ કર્યું નથી, વિભાવ સિવાય એને કાંઈ કર્યું નથી. એ વાતને દ્રઢપણે માનવા માટે, કેમ કે વ્યવહાર જાણવો તો પડશે ને, સમજવો તો પડશે ને. નિશ્ચય છે એ તો આદરવા લાયક છે. એ દ્વારા તો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની, પૂર્ણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી છે. પણ જ્યાં સુધી પોતે સ્વીકારશે જ નહીં કે પોતાને વર્તમાનમાં મલિનતા છે, અશુદ્ધિ છે, વિકારી ભાવ છે, અપ્રતિક્રમણ છે, અપ્રત્યાખ્યાન છે, કે વર્તમાનમાં પણ એ પરનું લક્ષ કરીને વિભાવ ભાવે પરિણમી રહ્યો છે, આ બધું જ્યાં સુધી એ સ્વીકારશે જ નહીં ત્યાં સુધી એ ધર્મ તરફ વળશે જ નહીં. એટલે આવું સમજીને એને ગંભીરતા કેળવવાની છે. આ પ્રમાણે સમજવાથી એને પોતાની વર્તમાન દશાનો ખ્યાલ આવે છે, ભૂતકાળમાં કરેલા કર્મો વિભાવ ભાવનો પણ ખ્યાલ આવે છે અને હજી પણ એના મનમાં ભવિષ્યમાં પણ વિભાવ ભાવે થવાની જે વૃત્તિ પડી હતી એનો પણ એને ખ્યાલ આવે છે. એટલે આવો વ્યવહાર જાણવો જરૂરી છે. એટલે આચાર્ય ભગવાને આ 49 ભંગ સમજાવ્યા અને એમ કહ્યું કે આ રીતે 49 ભંગ ને મિથ્યા કરી અને પ્રતિક્રમણ હોય છે. પણ એવું મિથ્યા કરનારું પ્રતિક્રમણ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ છે. એ કઈ માત્ર વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ છે એમ નથી. એ
માત્ર વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ કરવાની વાત નથી. એટલે નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ જ કરવાનું તો છે, પણ એવો વ્યવહાર જાણવો જરૂરી છે. નહીંતર પ્રતિક્રમણ કરવાનું તાત્પર્ય, એનું પ્રયોજન સમજાશે જ નહીં. ગુરુદેવ અહીંયા એ વાત કરે છે કે આ ચારિત્રનો અધિકાર છે. ચારિત્ર સમ્યક દર્શન વિના કદી હોતું નથી. અને ચારિત્ર એટલે પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના એ બધું અંદર સમાઈ જાય છે. એવું ચારિત્ર સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય છે. સમ્યક દર્શન થતાં જ રાગના કર્તા ભોગતાપણાની બુદ્ધિ તો છૂટી ગઈ છે, પણ અસ્થિરતા હજુ છે. અહીંયા કહે છે કે એ અસ્થિરતા જે બાકી છે, એ અસ્થિરતાના રાગને હું છોડી દઉં છું અને હું નિજ આનંદ સ્વરૂપમાં પોતાથી જ લીન થાઉં છું. આનું નામ તે પ્રતિક્રમણ. શું વાત કરી કે સમ્યક દર્શન થતાં જ રાગના કર્તા ભોગતાપણાની બુદ્ધિ તો છૂટી ગઈ છે. હવે એનો એ કર્તા કે ભોગતા તો થતો નથી, પણ હજી અસ્થિરતા છે. એટલે પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિરતા થઈ નથી. એટલે એને રાગ કે દ્વેષના પરિણામ થાય છે, પણ એનો એ સ્વામી થતો નથી. સ્વામી થતો નથી, એને એ નાતા દ્રષ્ટા ભાવે જુએ છે, એ વાત બધી બરાબર, પણ હજી એને આગળ વધવાનું છે. એવી અસ્થિરતા પણ શા માટે? સમ્યક દ્રષ્ટિ થયો છે, પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે, અને એને અજ્ઞાનને કારણે કે મિથ્યાત્વને કારણે રાગદ્વેષ નથી થતા. રાગદ્વેષને પોતાથી જુદા જાણે છે અને સમજે પણ છે કે આ અસ્થિરતાને કારણે છે. તો પણ એટલા માત્રથી જ્ઞાનીને સંતોષ નથી હોતો. એને એવી અસ્થિરતા પણ જોઈતી નથી. એને તો પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિરતા જોઈએ છે. એટલે એને આવો પુરુષાર્થ ઉપડે છે. એટલે એ અસ્થિરતાના રાગને હું છોડી દઉં છું અને હું નિજાનંદ સ્વરૂપમાં પોતાથી જ લીન થાઉં. આનું નામ તે પ્રતિક્રમણ છે. જ્ઞાનીને પ્રતિક્રમણ કરવાનું પ્રયોજન શું છે એ અહીંયા ગુરુદેવે સમજાવ્યું છે કે એને અસ્થિરતાને પણ હજી જે બાકી રહી છે એને છોડવી છે. જે શુભભાવ રહ્યો છે એને છોડીને શુદ્ધ ભાવમાં સ્થિર થવું છે, લીનતા ત્યાં કરવી છે. એટલે એ અસ્થિરતાના રાગને હું છોડી દઉં છું અને હું નિજાનંદ સ્વરૂપમાં પોતાથી જ લીન થાઉં છું. આનું નામ તે પ્રતિક્રમણ. પૂર્વે અજ્ઞાનવશ પરમાં રોકાઈને જે શુભાશુભ ભાવ કર્યા તે સર્વને પ્રતિક્રમીને હું નિષ્કર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ નિરંતર વર્તું છું. શું કહે છે? પહેલા અજ્ઞાનને કારણે પરનું લક્ષ કરીને એમાં જોડાઈને જે શુભ અથવા અશુભ ભાવ કર્યા તે સર્વને પ્રતિક્રમીને એટલે ત્યાંથી પાછો ફરીને હું નિષ્કર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં સ્વથી જ વર્તું છું, સ્વથી જ એમાં લીન થાઉં છું. એટલે નિષ્કર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ નિરંતર વર્તું છું. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ શુભ ભાવ છે તે પણ દોષ છે, દુષ્કૃત છે. શુભ ભાવ છે એ પણ બારમાં રોકાઈ રહેવાનું કારણ છે, અસ્થિરતાનું કારણ છે. એટલે એ ભવના ભ્રમણનું કારણ છે. એટલે એ દુષ્કૃત છે. તેથી જ્ઞાની તેનું પ્રતિક્રમણ કરે છે. પ્રતિક્રમણ કરીને એને એમાં પાછા નથી જવું એ વાત નક્કી છે. પ્રતિક્રમણ ક્યારે કરે? કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની ભૂલ માટે ક્ષમા ક્યારે માંગે કે એને હવે એ ભૂલ નથી કરવી અને એ ભૂલ છે એવું સ્વીકાર્યું છે ત્યારે એ કરે છે. અહીંયા જ્ઞાની છે એને એ સ્વીકાર થઈ ગયો છે કે આ બધા ભાવ પૂર્વે કર્યા એ ભલે એ થઈ ગયા, એને કારણે પુણ્ય અથવા પાપનો બંધ પણ પડ્યો, તો હવે એનું શું એમ કરીને કાઢી નથી નાખતા, પણ એવા ભાવ એ ખોટા હતા એવો સ્વીકાર કરીને અને એવા ભાવે હવે થવું નથી ને પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહેવું છે માટે પ્રતિક્રમણ કરે છે. બીજી રીતે જો આપણે વિચાર કરીએ
તો આપણને એમ થાય કે હવે એ ભાવ થઈ ગયા, એને કારણે કર્મ બંધાઈ ગયા, બધું થઈ ગયું, હવે એનું પ્રતિક્રમણ કરો કે ન કરો એથી શું ફેર પડે છે? પ્રશ્ન આવો મનમાં ઉદ્ભવે. પણ ના, એની પાછળનો આશય છે કે જ્યાં સુધી પોતે પૂર્ણદશા નથી પ્રગટ કરી ત્યાં સુધી પોતાને જેટલી મલિનતા વર્તે છે એનો એ સ્વીકાર નહીં કરે તો એ મલિનતાને દૂર નહીં કરી શકે. દ્રવ્યથી એ પોતે શુદ્ધ છે, દ્રવ્યથી પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાયક છે, એ વાત બરાબર છે. છતાંય હજી પર્યાયમાં મલિનતા પડી છે, તો એ મલિનતા પડી છે એને જાણ્યા વિના, એટલે એવો વ્યવહાર સમજ્યા વિના એ પુરુષાર્થ નહીં કરે. માત્ર દ્રવ્ય અપેક્ષાએ પોતે શુદ્ધ છે એટલી વાતને પકડી રાખશે તો કદાચ એ પુરુષાર્થમાં પાછો પડી જશે. એટલે એ પોતે પોતાની વર્તમાન દશાને સ્વીકારે છે અને સાથે સાથે ભૂતકાળમાં પણ એણે ભૂલ કરી હતી એને પણ એ સ્વીકારે છે. અને સ્વીકારવા પાછળનું પ્રયોજન એટલું જ છે કે એનાથી એને રહિત થવું છે. શું કહે છે કે પૂર્વે અજ્ઞાનવશ પરમાં રોકાઈને જે શુભાશુભ ભાવ કર્યા તે સર્વને પ્રતિક્રમીને હું નિષ્કર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ નિરંતર વર્તું છું. શુભાશુભ ભાવ છે તે પણ દોષ છે, દુષ્કૃત છે. તેથી જ્ઞાની તેનું પ્રતિક્રમણ કરે છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આ બધા ઉપાશ્રયમાં બેસીને પ્રતિક્રમણ કરતા હતા ને, પ્રતિક્રમણના પાઠને બોલી જતા હતા. ઘણી વાર તો એનો અર્થ પણ સમજ્યા ના હોય અને સંતોષ માને કે અમે પ્રતિક્રમણ કર્યું, પણ એ પ્રતિક્રમણની અહીંયા વાત નથી. એ તો બધી શુભ ભાવની ક્રિયા છે. એ તો રાગની ક્રિયા, શુભ ભાવની ક્રિયા. હિંસા આદિના અશુભ ભાવનો ત્યાગ કરીને દયા આદિના શુભ ભાવમાં ધર્માત્મા વર્તે એ વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ છે. અને આવું વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ જ્ઞાનીને હોય છે, ધર્મીને હોય છે. પણ તે વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ છે તે પણ શુભ ભાવ છે, એટલે એ પણ અપેક્ષાથી દોષ છે, દુષ્કૃત છે. વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ કરવું એટલે શુભ ભાવ એને કરવો એ ઈષ્ટ છે, કરવા લાયક છે. જો એવી શ્રદ્ધા હોય તો એ મિથ્યાત્વ છે, કેમ કે એ શુભ ભાવ દ્વારા એને પુણ્યનો બંધ પડે છે, સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ એને નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ હોય તો એને નિજરા થાય છે અને શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે અહીં કહે છે કે તે સર્વ દોષને છોડીને હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં પોતાથી જ વર્તું છું. ભૂતકાળમાં કરેલા સર્વ કર્મોનું આ પ્રમાણે પ્રતિક્રમણ કરું છું. વિકારના સર્વ ભાવોથી હટી સ્વ સ્વરૂપમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં લીન થવું તે સત્યાર્થ પ્રતિક્રમણ છે. શું કહે છે? વિકારના સર્વ ભાવોથી હટી સ્વ સ્વરૂપમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં લીન થવું તે સાચા અર્થમાં પ્રતિક્રમણ છે. એ જ સાચા અર્થમાં આલોચના છે અને એ જ સાચા અર્થમાં પ્રત્યાખ્યાન છે. આગળ કહે છે શુભાશુભ ભાવ જીવની એક સમયની અવસ્થામાં થતા જીવના પરિણામ છે, પરંતુ ચૈતન્યના સ્વભાવનો તેમાં અભાવ છે. સ્વભાવમાં શુભ ભાવ નથી. શુભ કે અશુભ કોઈ પણ ભાવ સ્વભાવગત નથી. આત્મામાં એવો કોઈ ગુણ નથી જેને કારણે એને શુભ કે અશુભ ભાવ થાય. એટલે શુભાશુભ ભાવ છે એ જીવની પર્યાયમાં થાય છે, એ એની અવસ્થામાં થાય છે અને એવા પરિણામ થાય છે. પણ એ પરિણામ એ એના કોઈ ગુણને કારણે નથી થતા. એટલે ચૈતન્યના સ્વભાવમાં એ શુભાશુભ ભાવનો અભાવ છે. તેથી
એવા શુભાશુભ ભાવ છે, તે વિભાવ છે, એવા જે પરિણામ થયા, એવી દશા થઈ, એવી પર્યાય થઈ, એવી અવસ્થા થઈ, એ બધું વિભાવ છે. તેઓ સ્વરૂપમાં નથી, સ્વરૂપ રૂપ નથી. સ્વરૂપ રૂપ નથી એટલે સ્વરૂપમાં તદ્રૂપ નથી. શું? શુભ અને અશુભ ભાવ, શુભાશુભ ભાવ છે તે સ્વરૂપ સાથે તાદાત્મ્યપણું પામતા નથી. એ સ્વરૂપથી જુદા જ છે. સ્વરૂપ અને શુભાશુભ ભાવ એમાં ઐક્ય નથી, એમાં એકપણું નથી. કેમ કે સ્વરૂપ છે એ તો પોતાના ગુણને કારણે છે, જ્યારે શુભાશુભ ભાવ છે તે પોતાના ગુણને કારણે નથી, એ એક સમયની પર્યાય છે. એટલે એ સ્વરૂપમાં તદ્રૂપ નથી, તે રૂપે નથી, સ્વરૂપ રૂપે નથી. તેથી તે સર્વ વિભાવને છોડીને કહે છે, નિષ્કર્મ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં વર્તું છું. અર્થાત રાગ રહિત નિષ્કર્મ નિર્વિકલ્પ દશાને હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. આ નિર્મળ ચારિત્રની દશા છે. આત્માના ભાન સહિત તેમાં જ વિશેષ લીનતા રમણતા કરતા જે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તે ચારિત્ર છે અને તે ધર્મ છે. આત્માના ભાન સહિત પોતે કોણ છે એનું અનુભવ સહિત જ્ઞાન થયું છે એવો જીવ, એવો જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ, એવા પોતાના સ્વરૂપમાં જ લીનતા કરે, રમણતા કરે અને ત્યાં જ એ સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ કરે છે, ત્યારે એને શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે અને એ જ ચારિત્ર છે. એટલે કે નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ કરતા નિશ્ચય ચારિત્ર થાય છે. નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ કરતા નિશ્ચય ચારિત્ર થાય છે અને ત્યારે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે, નિજરા થાય છે અને એ ધર્મ છે. આગળ ગુરુદેવ અહીંયા પાના નંબર 116 ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં સમજાવે છે કે જુઓ, દરેક પદાર્થ પોતાના પર્યાય રૂપ કાર્યને કરે છે. એટલે દરેક દ્રવ્યનું પરિણમન થાય છે અને એની એક સમયની અવસ્થા થાય છે, એ એની પર્યાય છે. એ પર્યાયનો કરતા એ દ્રવ્ય પોતે છે. એટલે દરેક પદાર્થ પોતાના પર્યાય રૂપ કાર્યને કરે છે, પણ બીજાના એટલે કે બીજા દ્રવ્યના પરિણામને એ કરતો નથી. આ ભાષા બોલાય છે ને તે શબ્દ વર્ગણાનું કાર્ય છે, જીવનું કાર્ય નથી. શબ્દ વર્ગણાના પરમાણુઓ ભાષા રૂપે ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે. ભાષા એ પર્યાય છે. કોની પર્યાય છે? શબ્દ વર્ગણાના પરમાણુઓની એ પર્યાય છે, એ અવસ્થા છે. આત્મા એનો કરતા નથી. લોકોને આવો અભ્યાસ નથી, એટલે આ વાત ગળે ઉતરવી કઠણ લાગે છે. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા અને દ્રવ્યના પરિણમનની સ્વતંત્રતા જ્યાં સુધી સમજાય નહીં ત્યાં સુધી આ વાત ગળે ઉતરવી કઠણ લાગે છે. પણ આ તો પરમાર્થ સત્ય છે અને એકલું અમૃત છે. એક પરમાણુની અવસ્થાને બીજો પરમાણુ ન કરી શકે તો તેના કાર્યને આત્મા કરે એ કેમ બની શકે? એટલે કે કદી એ બની શકે નહીં. એટલે ભૂતકાળમાં એને કર્મ કર્યા છે એનું પ્રતિક્રમણ એ કરે છે અને એ જો એમ સમજીને કરે છે કે બીજા લોકોના કામ કર્યા, બીજા પદાર્થોને વિશે કામ કર્યા એમ જો સમજીને કરે છે તો એ પ્રતિક્રમણ પણ એ મિથ્યાત્વ રૂપ જ પ્રતિક્રમણ છે. કારણ કે પરના કામો તો એને કર્યા જ ન હતા, માત્ર પરના લક્ષ્ય એને વિભાવ ભાવ કર્યા હતા અને વિભાવ ભાવ રૂપ પોતે થયો એમ એ અપ્રતિક્રમણના ભાવે થયો હતો. એટલે જ્યાં સુધી એ
દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા, દ્રવ્યના પરિણમનની સ્વતંત્રતાને સમજ્યો નથી ત્યાં સુધી એને નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ નહીં થાય. એને વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ જ થશે. અને નિશ્ચય વિનાનું વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ છે એને વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ પણ કહેવાય નહીં, એને માત્ર શુભ ભાવ જ કહેવાય. ગુરુદેવ કોઈને લાગે કે અહીંયા આ વાત કેમ સમજાવે છે, પણ કહેવાનો આશય એવો છે કે નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ જો તમારે કરવું છે તો નિશ્ચય પ્રતિક્રમણની પહેલા તમને એ દ્રઢતા હોવી જોઈએ કે એક પરમાણુ બીજા પરમાણુનું કાર્ય કરી શકતો નથી. તો આ જીવે ભૂતકાળમાં બીજાના કાર્યો કર્યા જ નથી, તો પછી એનું પ્રતિક્રમણ શાનું? અને પ્રતિક્રમણ કર્યું એનો કોઈ અર્થ પણ નથી. જ્યારે કોઈના બીજાના કાર્યો કર્યા જ નથી તો પછી પ્રતિક્રમણ શેનું? અને એનો કરવાનો કોઈ અર્થ પણ નથી. એટલે એવું વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના, સાચું નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ શું છે એ સમજ્યા વિના કરે છે તો એ માત્ર શુભભાવ છે. ક્ષમા માગવી એ શુભભાવ છે, અને શુભભાવ તો બંધનું કારણ છે, એ ચારિત્ર નથી. શુભભાવ છે તે ચારિત્ર નથી. ચારિત્ર કોને કહીએ? કે પોતાની જે શુદ્ધ દશા છે એ દશાને વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રાપ્ત કરવી એનું નામ ચારિત્ર છે. પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એને વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કરવું એનું નામ ચારિત્ર છે. અને એવું હંમેશને માટે કરવું, હંમેશને માટે કરવું એટલે એ સિદ્ધની દશા પ્રગટ કરવી એમ થયું. અર્યંત દશા પ્રગટ કરે છે ત્યારે એમ થઈ જાય છે, અને પછી સિદ્ધની દશા પ્રગટ થાય છે. પછી કોઈ જન્મ મરણના ભવના ફેરા રહેતા નથી. એટલે પોતે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે થઈ જાય છે. એ પરમ ચારિત્ર છે. પછી કાંઈ કરવા પણ રહેતું જ નથી. અહીંયા કહે છે કે જે સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી, પોતાના સ્વરૂપને જાણતો પણ નથી, અને જેને એ પણ ખબર નથી કે એ પરના કાર્યો કરી શકે છે કે નથી કરી શકતો, જે ઊંધી માન્યતામાં રાખી રહ્યો છે કે મેં પરના કાર્યો આમ કર્યા તેમ કર્યા, અને પછી એને માટે એ પ્રતિક્રમણ કરે છે, તો એ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ થતું નથી. એ માત્ર શુભભાવ થાય છે. પણ જ્ઞાની ધર્મી જીવને જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાયું છે, દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા અને દ્રવ્યના પરિણમનની સ્વતંત્રતા પણ સમજાય છે, ત્યારે એ જાણે છે કે પરના કાર્યો મેં નથી કર્યા, પણ પરના કાર્યો કરવાના ભાવ મેં કર્યા છે. એ મારો દોષ છે, અને એવો દોષ છે, એ દોષથી હું પાછો ફરું છું એમ એ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ કરે છે. ત્યારે એને સાથે વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ હોય. એટલે જેને એવો ભેદ ખ્યાલમાં આવે છે એ જ એવા નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ કરે છે. એટલે કે બધા જ દોષોથી પાછો ફરીને, પોતે કરેલા વિભાવ ભાવોથી પાછો ફરીને સ્વરૂપને વિશે એ લીનતા કરે છે, એવું નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ કરે છે. એ ધર્મી પુરુષ છે, અને એવું કરે છે એ જ ચારિત્ર છે. એવું પ્રતિક્રમણ એ જ ચારિત્ર છે. આગળ કહે છે કે આવો ભેદ અભ્યાસ જેને વર્તે છે તે ધર્માત્મા પુરુષ કહે છે. શું કહે છે? કહે છે એટલે એ અંતરમાં એવું શ્રદ્ધે છે, એવું ભાવે છે. એ કહે છે કે હું તો શુદ્ધ એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પ્રભુ આત્મા છું. એમાં કેટલી બધી વાત આવી ગઈ. હું તો શુદ્ધ એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પ્રભુ આત્મા છું. હું શુદ્ધ છું એટલે મલિનતા મારામાં નથી. હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. જ્ઞાન કરવા વાળો છું, ચેતન છું, જાણવા વાળો છું. અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે બીજું પર પણ મને જણાય છે તો એને માત્ર હું જાણું છું. એ રૂપ થતો નથી. ચૈતન્ય સ્વરૂપ અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બે શબ્દ મૂક્યા છે ને. ચૈતન્ય સ્વરૂપ એટલે હું જ્ઞાયક તો છું જ, પણ પછી પાછું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે સ્વ સિવાય પર જણાય તો પણ એમાં હું રોકાવા વાળો, એમાં રુચિ કરવા વાળો નથી, માત્ર એને જાણવા વાળો જ છું. એવો પ્રભુ હું આત્મા છું. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે હું કરતા નથી, પરના કાર્યો કરી શકતો નથી. હું કરતા પણ નથી, પરના કાર્યો કરી શકતો પણ નથી. અને
આ શુભ કે અશુભ ભાવ થાય એ પણ મારું કાર્ય નથી. આ બધી વાત એમાં આવી જાય છે. આપણે એમ કહીએ કે હું પરના કાર્યોનો કરતા નથી, પર સ્વરૂપ નથી અને પરના લક્ષ્ય થતા વિભાવ ભાવોનો પણ કરતા નથી એમ કેવું એમ કહીએ છીએ તો એ નકારાત્મક વાત થઈ. ને અહીંયા સકારાત્મક વાતને લઈએ તો એનો અર્થ એ છે કે હું શુદ્ધ એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પ્રભુ આત્મા છું. એટલે સકારાત્મક વાતને લેતા બધી જ નકારાત્મક વાત એમાં સમાઈ જાય છે, એમાં એ આવી જાય છે. બીજી રીતે સમજીએ તો નાસ્તિથી અને અસ્થિથી વાત કરવામાં આવી છે. અસ્થિથી પોતાના સ્વરૂપની વાત જે કરવામાં આવી છે ત્યારે જે પોતે નથી એ નાસ્તિથી જે વાત છે એ આવી જાય છે. એટલે કહે છે કે આ જે દયા દાન વ્રત આદિ વિકલ્પ ઉઠે છે તે અનાત્મા છે, એ આત્મા નથી, તે મારા સ્વરૂપભૂત નથી, એ મારા સ્વરૂપભૂત નથી. શું આ વિકલ્પો શુભ ભાવ જે વિકલ્પો એ મારા સ્વરૂપભૂત નથી અને તેઓ મને પોસાતા નથી. કેમ કે તેઓ સ્વરૂપરૂપ નથી, મારા કોઈ ગુણને કારણે નથી અને મને એ બંધનું કારણ છે, ભવના ભ્રમણનું કારણ છે. અને એવા ભાવ થાય છે ત્યારે આત્મપ્રદેશનું કંપન થવાથી શુભ ભાવ હોય તો પણ દુઃખનો જ અનુભવ થાય છે. એટલે એ દુઃખરૂપ છે, દુઃખકારી છે. માટે હું તે સમસ્ત કર્મનો ત્યાગ કરીને નિજ આત્મ સ્વરૂપમાં આત્માથી જ નિરંતર વર્તું છું. હજી એક શબ્દ છે, આત્માથી જ વર્તું છું. આત્માથી જ વર્તું છું એટલે શું? એટલે કે પરથી કે રાગથી આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાય છે એમ નહીં. કોઈની સહાયથી, કોઈની મદદથી, કોઈના આશીર્વાદથી, કોઈની કૃપાથી પોતાના સ્વરૂપમાં એ વર્તે છે એમ નહીં, પણ પોતે સ્વરૂપ સન્મુખ થયેલા પોતાના ઉપયોગથી જ સ્વરૂપમાં વર્તે છે. પોતે સ્વરૂપ સન્મુખ થયેલા પોતાના ઉપયોગથી જ સ્વરૂપમાં વર્તે છે. પ્રવચનસારની 172મી ગાથામાં અલિંગ્રહણના 20 બોલ કહેવામાં આવ્યા છે. તો એ અલિંગ્રહણના 20 બોલમાંથી 6ઠ્ઠા બોલમાં આવે છે કે લિંગ દ્વારા નહીં પણ સ્વભાવ વડે જેને ગ્રહણ થાય છે તે અલિંગ્રહણ છે. લિંગ દ્વારા નહીં પણ સ્વભાવ વડે જેને ગ્રહણ થાય છે તે અલિંગ્રહણ છે. અલિંગ ગ્રહણ એટલે લિંગ દ્વારા નહીં. અને અહીંયા 6ઠ્ઠા બોલની અંદર જે વાત લીધી છે એમાં એવી રીતે લીધું છે કે સ્વભાવ વડે જ ગ્રહણ થાય છે માટે અલિંગ ગ્રહણ છે. અલિંગ્રહણના 20 અર્થ કરવામાં આવ્યા છે અલિંગ્રહણના બોલમાં. તેમાં એક અર્થ આ રીતે કરવામાં આવ્યો છે કે અલિંગ એટલે લિંગ દ્વારા નહીં, અલિંગ ગ્રહણ, લિંગ દ્વારા ગ્રહણ નહીં, લિંગ દ્વારા ગ્રહણ નહીં. તો પછી કઈ રીતે ગ્રહણ? સ્વભાવ વડે જે ગ્રહણ થાય તે. અને સ્વભાવ વડે ગ્રહણ શું થાય? સ્વભાવ વડે પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, પોતે જ્ઞાયક છે, પોતે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એ ગ્રહણ થાય. એટલે કહે છે કે લિંગ દ્વારા નહીં પણ સ્વભાવ વડે જેને ગ્રહણ થાય છે તે અલિંગ ગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં અલિંગ્રહણના બોલમાં એ રીતે વાત આવી છે. એ વાતને અહીંયા ગુરુદેવે યાદ કરી છે. કહે છે કે જોયું, આત્મા સ્વભાવ વડે જ જેનું ગ્રહણ થાય તેવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. આત્મા સ્વભાવ વડે જ જેનું ગ્રહણ એટલે અનુભવન થાય તેવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. પ્રવચનસારમાં પણ આ રીતે જ વાત આવી છે. અને અહીંયા પણ એમ જ કહ્યું કે આત્માથી જ વર્તું છું, આત્મ સ્વરૂપમાં આત્માથી જ નિરંતર વર્તું છું એમ કહ્યું ને. એટલે આત્માથી જ વર્તું છું એટલે પોતાના સ્વભાવ વડે જ
હું એને ગ્રહું છું. આત્મ સ્વભાવ વડે જ જેનું ગ્રહણ થાય છે, અનુભવન થાય છે, તેવો પ્રત્યક્ષ આત્મા જ્ઞાતા છે. અહીં કે છે, હું મારા સ્વભાવના પુરુષાર્થથી જ અંદર આત્મામાં સ્થિર વર્તું છું. આ પ્રતિક્રમણની વાત કરી, પણ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ એટલે ચારિત્ર દશા છે. મુનિને આવા ચારિત્ર હોય છે, મુનિને આવા નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ હોય છે અને આવું ચારિત્ર હોય છે. એટલે આ પ્રમાણે મુનિરાજ પોતાના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વભાવના અનુભવમાં સ્થિર રહે છે. આ ભાવ છે તો સ્થિરતા થાય. આપણે કહીએ કે ભાઈ સ્વરૂપને વિશે સ્થિરતા સ્થિરતા, પણ સ્થિર થવા માટેનું બળ તેને પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન સ્વભાવના અનુભવમાં સ્થિર રહે છે અને એમ રાગની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એટલે કહે છે કે રાગનો અનુભવ છોડી દે છે, પછી રાગને એ અનુભવતા જ નથી. અને આને ચારિત્ર કહે છે, આને જ મોક્ષ માર્ગ કહે છે. ભાવાર્થ ઉપરના પ્રવચનમાં ગુરુદેવ કહે છે કે ભૂતકાળમાં કરેલા કર્મને 49 ભંગપૂર્વક મિથ્યા કરનારું પ્રતિક્રમણ કરીને જ્ઞાની જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મામાં લીન થઈને નિરંતર ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કરે તેનું આ વિધાન છે, વિધિ છે. એવું જયારે પંડિતજીએ સમજાવ્યું છે તો ગુરુદેવ એના ઉપર વિસ્તાર કરતા કહે છે કે પાના નંબર 117 ઉપર કે આ પ્રતિક્રમણની વિધિ ભૂતકાળમાં જે કાંઈ શુભાશુભ કર્મ કર્યા હતા તેનો 49 ભંગપૂર્વક ત્યાગ કરી તેનું મમત્વ છોડીને નિજ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં લીન થઈ તેમાં જ રમે તેને ભગવાને પ્રતિક્રમણ કહ્યું છે. નિરંતર નિજ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કરે તે પ્રતિક્રમણ છે. આ વિધિ છે. પંડિતજીએ પછી બીજી વાત જે લીધી છે કે મિથ્યા કહેવાનું પ્રયોજન આ પ્રમાણે છે. અને એમાં જે કોઈ ધન કમાયો અને પછી એનો અભિપ્રાય બદલાયો એ જે ઉદાહરણ આપ્યું છે એને સમજાવતા કહે છે કે તેવી રીતે જીવે પહેલા કર્મ બાંધ્યું હતું, પછી જ્યારે તેને એટલે એ કર્મને એ અહિતરૂપ જાણીને તેના પ્રત્યે મમત્વ છોડે છે અને તેના ફળમાં લીન નથી થતો, ત્યારે ભૂતકાળમાં જે કર્મ બાંધ્યું હતું તે નહીં બાંધ્યા સમાન મિથ્યા જ છે. એમ એ મિથ્યા થયું એટલે પ્રતિક્રમણ થયું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે અહીંયા અર્થ સ્પષ્ટ છે. શું છે કે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું હતું તે હું નહીં. પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું હતું એટલે કે જે વિભાવ ભાવ થયો હતો એ હું નહીં, અને તેનું ફળ આવ્યું તે પણ હું નહીં. એમ જાણી તેનું મમત્વ છોડી દીધું અને સ્વસ્વરૂપમાં લીન રહ્યો તો જે કર્મ બાંધ્યું હતું તે નહીં બાંધ્યા સમાન મિથ્યા થયું. આવી પ્રતિક્રમણની વિધિ છે. તો આ રીતે પ્રતિક્રમણ કલ્પ અર્થાત પ્રતિક્રમણનો વિધિ સમાપ્ત થયો. હવે ટીકામાં આલોચના કલ્પ કહે છે, અને આલોચના કલ્પમાં પણ જે રીતે પહેલા 49 ભંગ કહ્યા હતા એ જ રીતે 49 ભંગને જાણવા, એ રીતે સમજવા. હું વર્તમાનમાં કર્મ કરતો નથી. જ્યાં પ્રતિક્રમણની વાત હતી ત્યાં ભૂતકાળની વાત હતી, પૂર્વે કરેલા કર્મની વાત હતી. અહીંયા હું વર્તમાનમાં કર્મ કરતો નથી, કરાવતો નથી, અન્ય કરતો હોય તેને અનુમોદતો નથી, મનથી, વચનથી અને કાયાથી. અને એમાં પછી 49 ભંગ એ જ રીતે સમજવા. એટલે પ્રતિક્રમણના જેવા જ આલોચનામાં પણ 49 ભંગ ગયા છે. અને હવે આ કથનના કળશ રૂપે કાવ્ય કહે છે, એટલે કે કળશ 227. તો આપણે કળશ 227 લઈએ છીએ. મોહ વિલાસ વિજૃંભિતમ ઇદમ ઉદયત કર્મ સકલમ
આલોચ્ય આત્મની ચૈતન્ય આત્મની નિષ્કર્મણી નિત્ય આત્મના વર્તે. કળશ 227 અર્થમાં કહે છે, નિશ્ચય ચારિત્રને અંગીકાર કરનાર કહે છે કે, જો કાઉન્સમાં અહીંયા લખ્યું છે નિશ્ચય ચારિત્રને અંગીકાર કરનાર કહે છે કે, એટલે કે જે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જે પોતાના સ્વરૂપને અનુભવ સહિત જાણે છે, જેને ભેદ જ્ઞાન થયું છે અને જેને પુરુષાર્થ વર્તે છે, એટલે પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહેવાનો જે પુરુષાર્થ એ નિશ્ચય ચારિત્ર છે. એવા નિશ્ચય ચારિત્રને જેણે અંગીકાર કર્યું છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. એટલે પહેલા તો ભૂમિકા બાંધી દીધી કે આ કોની વાત ચાલે છે. નિશ્ચય ચારિત્રને અંગીકાર કરનાર કહે છે કે, શું કહે છે કે મોહના વિલાસથી ફેલાયેલું જે આ ઉદયમાન એટલે ઉદયમાં આવતું કર્મ તે સમસ્તને આલોચીને મોહ વિલાસ વિજૃંભિતમ ઇદમ ઉદયત કર્મ સકલમ આલોચ્ય, તે સમસ્તને આલોચીને તે સર્વ કર્મની આલોચના કરીને હું નિષ્કર્મ અર્થાત સર્વ કર્મોથી રહિત ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ પોતાથી જ નિરંતર વર્તું છું. નિષ્કર્મણી ચૈતન્ય આત્મની આત્મની આત્મના નિત્યમ વર્તે. ફરીથી શું કહે છે કે નિશ્ચય ચારિત્રને અંગીકાર કરનાર કહે છે કે મોહના વિલાસથી ફેલાયેલું જે આ ઉદયમાન એટલે ઉદયમાં આવતું કર્મ, જો આ ઉદયમાન કર્મ એટલે ઉદયમાં આવતું કર્મ, ઉદયમાં આવતું કર્મ શું છે કે વર્તમાનમાં જે સંયોગો પ્રાપ્ત થયા છે એ તરફ લક્ષ જાય છે એવું જીવનું કાર્ય, એ કર્મ. ઉદયમાં આવતું કર્મ એટલે ઉદયમાં તો જે પૂર્વે કરેલા કર્મના ઉદયોને કારણે સંયોગો આવ્યા છે, પદાર્થો છે, બીજા અન્ય જીવોનો સંયોગ થયો છે, પણ એ તરફ એટલે પર તરફ પોતાને જે ભાવ થયો છે શુભ અથવા અશુભ ભાવ, એ કર્મ એ ઉદયમાન કર્મ છે. અને એવું કર્મ શા માટે થાય છે એનું કારણ આપ્યું કે મોહના વિલાસથી ફેલાયેલું, હજી અંદરમાં મોહ છે માટે થાય છે. હવે જ્ઞાનીની વાત અહીંયા લઈએ તો એને તો મોહ નથી, એને તો મોહ નથી, છતાં પણ એનું લક્ષ ત્યાં જાય છે. તો મોહના વિલાસથી કેમ કહ્યું હશે એ કહેવાનું કારણ એટલું છે કે જ્યાં સુધી પૂર્ણ દશા થઈ નથી ત્યાં સુધી જ્ઞાનીને પોતાની ભૂમિકા અનુસાર ચારિત્ર મોહનીયનો ઉદય પડ્યો છે. હજી સમ્યક દ્રષ્ટિને ચોથા ગુંઠાને ચારિત્ર મોહનીયની પહેલી પ્રકૃતિ એટલે અનંતાનુબંધી કસાયની 4 પ્રકૃતિઓ ક્રોધ માન માયા લોભ અનંતાનુબંધીના ગયા છે, પણ હજી બીજા 3 કસાય અને 9 કસાયો એ હજી પડ્યા છે. એટલે એ રીતે 5મે છે તો 2 કસાય ગયા છે અને 6ઠે છે તો 3 કસાય ગયા છે. એટલે હજી ચારિત્ર મોહનીય પડ્યું છે, ચારિત્ર મોહનીય કર્મ છે અને એ ઉદયમાં પણ આવે છે. એટલે એ અપેક્ષાથી અહીંયા મોહના વિલાસથી શબ્દ મૂકવામાં આવ્યા છે. પણ એનો ઊંધો અર્થ ન કરવો કે આવા નિશ્ચય ચારિત્ર અંગીકાર કરનાર મુનિઓને પણ મોહ છે એવો ઊંધો અર્થ ન કરવો, એટલા માટે આ સ્પષ્ટતા કરી. દરેકે દરેક શબ્દનું મહત્વ છે. અહીંયા શું કહ્યું? મોહના વિલાસથી ફેલાયેલું જે આ ઉદયમાન ઉદયમાં આવતું કર્મ તે સમસ્તને આલોચીને તે સર્વ કર્મની આલોચના કરીને. હવે આલોચના કરવી એટલે શું? તો કે ત્યાંથી ઉપયોગને પાછો વાળીને સ્વરૂપ તરફ લઈ જવો, એનું નામ આલોચના. મોહના વિલાસથી ફેલાયેલું જે આ ઉદયમાન એટલે ઉદયમાં આવતું કર્મ, કર્મ તો પોતાનું છે, પોતે વિભાવ ભાવ રૂપ થાય છે,
હવે વિભાવ ભાવરૂપ થાય છે તો જ્ઞાની ખરેખર વિભાવ ભાવરૂપ થાય છે એમાં તો એના પુરુષાર્થની કમજોરી છે, નબળાઈ છે. એમ નથી કે એમને અજ્ઞાન છે કે મોહ છે, એમ નથી. તો ત્યાં જે ઉપયોગ જાય છે તો એ ઉપયોગને પર તરફથી સ્વ તરફ લઈ જવો એનું નામ આલોચના. એટલે તે કર્મ, એટલે જે પ્રકારે જ્યાં જ્યાં ઉપયોગ જાય છે તે સમસ્તને આલોચીને, એટલે તે સર્વ કર્મની આલોચના કરીને હું નિષ્કર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ નિરંતર વર્તું છું. નિષ્કર્મનો અર્થ આપણે અગાઉ પણ કર્યો છે. અહીંયા આપ્યું છે કે નિષ્કર્મ એટલે સર્વ કર્મોથી રહિત એવો ભગવાન આત્મા. નિષ્કર્મ એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા માટેનું વિશેષણ છે. હું નિષ્કર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં આત્માથી જ, પોતાથી જ નિરંતર વર્તું છું. શ્લોકમાં કેટલી બધી વાત આવી જાય છે. ભાવાર્થમાં કહે છે કે વર્તમાન કાળમાં કર્મનો ઉદય આવે તેના વિશે જ્ઞાની એમ વિચારે છે કે પૂર્વે જે કર્મ બાંધ્યું હતું તેનું આ કાર્ય છે, મારું તો આ કાર્ય નથી, હું આનો કરતા નથી, હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર આત્મા છું. તેની દર્શન જ્ઞાનરૂપ પ્રવૃત્તિ છે. તે દર્શન જ્ઞાનરૂપ પ્રવૃત્તિ વડે હું આ ઉદયમાં આવેલા કર્મનો દેખનાર જાણનાર છું. મારા સ્વરૂપમાં જ હું વર્તું છું. આવું અનુભવન કરવું તે જ નિશ્ચય ચારિત્ર છે. શું કહ્યું પંડિતજીએ? કે વર્તમાન કાળમાં કર્મનો ઉદય આવે, કેમ કે મૂળ શ્લોકમાં કહ્યું ને કે ઉદયમાં આવતું કર્મ. તો ઉદયમાં આવતા કર્મને અહીંયા પંડિતજીએ પણ એ જ રીતે સમજાવ્યું છે કે વર્તમાન કાળમાં પૂર્વે બાંધેલા કર્મનો ઉદય આવ્યો, વિપાક આવ્યો એટલે સંયોગો આવ્યા, સંયોગોની સમીપતા આવી. તો એ તરફ જયારે જ્ઞાનીનું લક્ષ્ય ગયું છે તો એ શું વિચારે છે? તો એ વિચારે છે કે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું હતું તેનું આ કાર્ય છે, એટલે એ ફળ સ્વરૂપે આ આવ્યું છે. પણ એ કઈ મારું કાર્ય નથી. આપણે શું માનીએ કે મેં જોબ કરી એટલે પૈસા મળ્યા. જ્ઞાની શું માને છે કે પૂર્વે જે કર્મ કર્યું હતું એના ફળ સ્વરૂપે જે આ મારી સમીપમાં દેખાય છે, પણ એ કઈ મારું કાર્ય નથી. પૂર્વે જે કર્મ બાંધ્યું હતું તેનું આ કાર્ય છે, મારું તો આ કાર્ય નથી. અને છતાંય એ તરફ લક્ષ ગયું છે તો શું વિચારે છે કે હું આનો કરતા નથી, એ મારું કાર્ય નથી, હું એનો કરતા નથી, હું માત્ર એને જાણું છું. હું તો એનાથી જુદો છું, એનાથી તદ્દન ભિન્ન છું. અને હું ભિન્ન કેવો છું? તો કહે છે કે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર આત્મા છું. એટલે એ મારું કાર્ય તો હોય નહીં. જ્ઞાનીની કેવી દશા છે? દર્શન જ્ઞાન રૂપ દશા છે, એવી એની પ્રવૃત્તિ છે. દર્શન જ્ઞાન રૂપ પ્રવૃત્તિ વડે હું આ ઉદયમાં આવેલા કર્મનો દેખનાર જાણનાર છું. દર્શન જ્ઞાન એટલે દેખવું અને જ્ઞાન એટલે જાણવું. જ્ઞાની તો દ્રષ્ટા જ્ઞાતા છે, દેખનાર જાણનાર છે. એટલે એ શું વિચારે છે કે હું તો આ ઉદયમાં આવેલા કર્મનો દેખનાર જાણનાર છું. મારા કોઈ ગુણને કારણે આ કંઈ થઈ રહ્યું નથી, એ મારું કાર્ય પણ નથી. હું એનાથી જુદો ભિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર આત્મા છું. અને આ જે દેખાઈ રહ્યું છે એનો માત્ર દેખનાર જાણનાર છું, એનો કરનાર કે ભોગવનાર નથી. માટે હું તો મારા સ્વરૂપમાં જ વર્તું છું. અને એવો જે અનુભવ કરે છે, એટલે કહે છે કે હું મારા સ્વરૂપમાં વર્તું છું અને આવું અનુભવન કરવું તે જ નિશ્ચય ચારિત્ર છે. આ રીતે આલોચનાની વાત થઈ, આલોચના કલ્પ સમાપ્ત થયો.
તો આ કળશનો અર્થ અને ભાવાર્થ આપણે કર્યા છે. હવે આ કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામી આપેલ પ્રવચનના અંશો આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં કરીશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દીનદાત